भक्ति आंदोलन हूँ दक्षिण भारत होता भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन हूँ एठार आल्वार और नयनार सन्त मैंने विशेष भूमिका नहीं। भक्ति आंदोलन आल्वार और नयनार जो मैंने विष्णु शिव को केन्द्र कर अनेक भक्तिमय कविता और गीत रचना करते। भक्ति आल्वार थे विष्णु भक्त, नयनार शिव भक्त। ये भक्ति आंदोलन सांप्रदायिक एकता और सामाजिक न्याय प्रति दृष्टि देते। सांप्रदायिक भक्ति मान हूँ धर्म नहीं, सब धर्म सामान। सांप्रदायिक एकता सामाजिक न्याय प्रति दृढ़ दृष्टि देते। यह आंदोलन द्वारा दक्षिण भारत में चलित कास्ट और प्रथा को विरोध कराला और चलाचल प्रथा दक्षिण भारत चलित कास्ट एवं जो कास्ट एवं अपरिचित एवं उच्च कूल लोक मैंने सहज देवता निकट पहुँची पारे। यही कोण द्वारा तेणु यही चलनी द्वारा संस्कृत भाषार भाजापड़ी भाषा को छाड़ी आंचलिक भाषा भक्तिर प्रचार है। आगे सब उच्च कूल नीच कास्ट सिस्टम तल ये सब जाति प्रथा रहा। भारत को व्यापी भक्ति आधारित संप्रदाय शाखा उत्पन्न कला। तेणु ये आंदोलन दक्षिण को उत्तर भारत व्यापिला। भक्ति आधारित संप्रदाय और शाखा उत्पन्न कला। भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में एक महान सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन आनला, रिफॉर्मेशन आनला, गोटे चेंजेस आसला। समाज एवं धर्म रे सनातन दया भाईचारा प्रचलित है। समाज दया भाईचारा प्रचलित है। भक्ति आंदोलन द्वारा दक्षिण भारत साहित्य और संगीत कला उन्नति होता। साहित्य संगीत कला दया भाईचारा भक्ति आंदोलन दक्षिण समस्त समाज को गोटे सूत्र बांधि रखिला, एकता सूत्र बांधि रखिला। हिंदू ब्राह्मण धर्म बड़े समाज उच्च नीच भेदभाव जाति प्रथा रही। समस्त एकता सूत्र गोटे संगीत साहित्य भक्ति आंदोलन द्वारा भाईचारा दया समानतार प्रचार है। समस्त ईश्वर को पूजा कर समस्ते को भगवान के पाख एक्सेस आसला। एवरीवन एक्सेस टू गॉड, एवरीवन गेट एक्सेस पाई पारे भगवान कर। उच्च नीच उच्च जातिर देवता निकट पहुँची पारे, नीच जाति लोक पछे मंदिर बाहर ठिया हे। ये सब भेदभाव चिराचरित सब बंद है। नवजागरण युग 19 शताब्दी थी नवजागरण युग माने रिफॉर्मेशन आइला समाज रे। ए समय विश्वव्यापी सामाजिक सांस्कृतिक और शिक्षा भाषा तो परिवर्तन आसला। संस्कृति शिक्षा भाषा देशभक्ति सामाजिक उन्नति द्वारा एक नूतन चेतना आसला। 1819 शताब्दी 1819 कह जाए। 19 शताब्दी ओडिया भाषा ओडिया साहित्य भाषा समाज दूर माने विभिन्न सब रीतिनीति दूर करी एक नूतन चेतना नवजागरण सब आसला। यही समय मधुसूदन राव रघुनाथ राव एम सब रघुनाथ राव फकीरमोहन सेनापति भली महान शासक माने सब सेना महान साहित्यक समाज संस्कारक सब उपस्थापन देखा मिलता। मधुसूदन राव ये मैंने ओडिया भाषा साहित्य समाज को नूतन रूप देते। आउ स्वामी विवेकानंद यही समय 1893 राजा राममोहन राय ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब महान मनीषीगण प्रार्थना समाज दयानंद सरस्वती वेद समाज विद्रोह नवप्रेरण द्वारा ओडिया उपादेयता भाषा स्वाधीनता देशभक्ति सब फकीरमोहन जो मैंने ओडिया भाषा साहित्य सामाजिकता को नूतन रूप देते। यही विद्रोह एवं नवप्रेरणा द्वारा ओडियांकर उपजातीयता भाषा स्वाधीनता और देशभक्ति यही समय बृहत शिक्षा प्रसार और प्रिंटिंग प्रेस अखबार प्रकाश सामाजिक सुधार चलाउथिले। से ओडिया मंत्रणा साहित्य संस्कृति सब आसले ओडिया भाषा साहित्य सामाजिकता को नूतन रूप सब देले। साहित्य सामाजिक यही विद्रोह नवप्रेरणा द्वारा ओडिशा सब उपजातीयता भाव स्वाधीनता उद्बुद्ध है। सब नूतन भाषा जातीयता भाव वृद्धि पाइला। बृहत शिक्षा प्रसार है। प्रिंटिंग प्रेस अखबार प्रकाश पाइला। मैगजीन सामाजिक सुधार सब चलाउथिले। फकीरमोहन सेनापति सब निज भाषा माध्यम समाजर कलंक कुरीतिनीति को
ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ତେଣୁ ସମାଜରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ପାଠକମାନଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି ନୂତନ ଦିଗଦୃଷ୍ଟି ବଦଳିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ନବ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା ଏବଂ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୂତନ ଚେତନା, ଶିକ୍ଷା, ଉନ୍ନତି, ଭାଷା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭିଯାନ ଯୋଗେ ଏହି ଯୁଗକୁ ନବଜାଗରଣ କୁହାଯାଏ। ଭାଷା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ଘୋଷିଲା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଶ୍ୟାମଣାକ ମଣ୍ଟୁ, ରେବତୀ, ଚାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ କୁରୀତିକୁ ଦୂର କରି ସମାଜର ଐକ୍ୟତା, ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରି ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନବଯୌବନ ଆଣିଲା। ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧବା ବିବାହ, ଏହା ସମାଜରେ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା, ସତୀ ପ୍ରଥା ସହ ବିଭିନ୍ନ କୁରୀତି ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି, ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଲୋକ ମନରେ ନୂତନ ଭାବଧାରା, ନୂତନତା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଲୋକେ ସମାଜ ପ୍ରତି, ଦେଶ ପ୍ରତି ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ହେଲେ। ସମାଜର କୁରୀତି ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ଏକତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ, ଅଖଣ୍ଡତା ବଢ଼ିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, କୁରୀତିନୀତି ଦୂର ପାଇଲା। ସମାଜରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଦେଖାଗଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ସତୀପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଂସ୍କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ଏସବୁ ଲେଖା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଚେତନା, ଜାତୀୟ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଲେ ଏବଂ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। 1800ରୁ 1900 ଭିତରେ ନବଜାଗରଣ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳସ୍ଥ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଉନ୍ନତ ଶିକ୍ଷା 19ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ପଶ୍ଚିମ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା, କଲୋନିଆଲ ଏଡୁକେସନ ଓ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ନବଚେତନା ଆଣିଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲା। ଖବରକାଗଜ, ମାଗାଜିନ୍, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ କବି, ମନୀଷୀ, ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖନୀ ମନରେ ଜାତୀୟତା ଭାବ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ସମାଜର ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା, ଛୁଆଁଅଛୁଆଁ, କୁରୀତି ସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ। ଜାତୀୟ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ। ସମାଜର ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆସିଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ, ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାରକ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତନା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ କନସସନେସ୍, ସଂସ୍କାର ଅଭାବେ ମିଶନେରୀ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମର, ସେପରି ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ମହିମା ଧର୍ମ ଅଭିଯାନ ସବୁ ଆସିଲା। ନୂତନ ଧର୍ମ, ମହିମା ଧର୍ମ, ଭକ୍ତି ଧର୍ମ, ମୀରାବାଇ, ରାମାନନ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ଯେଉଁ କୁରୀତିନୀତି, ଅସମାନତା, ଜାତିପ୍ରଥା ସବୁ ଦୂର ହେଲା। ଲୋକେ ନୂତନ ଧର୍ମରେ ସବୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ, ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମହିମା ଧର୍ମ କୌଣସି ଜାତିପ୍ରଥା ଦେଖାଗଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାର ପାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମାନତା ଦେଖାଗଲା। ସମାଜରେ ନୂତନ ଲେଖକ, ସାମାଜିକ ସଂଗଠକ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଓ ନୂତନ ଚେତନା, ସଂସ୍କାର, ଦର୍ଶନ, ଶାସ୍ତ୍ର ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ସେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମାଜରେ ନୂତନ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ଉପସ୍ଥାପନ କଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତନା ମାନେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଥଟ୍ସ। ଧର୍ମ ଓ ଧାର୍ମିକ ସଂସ୍କାର, ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ, ବ୍ରାହ୍ମ ସୋସାଇଟି, ଆର୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ, ପ୍ରାର୍ଥନା ସୋସାଇଟି, ଆର୍ୟ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ସିଂ ଧର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଉନ୍ମୂଳନ କଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଲେଖକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଲେଖନୀ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କୁରୀତିନୀତି, ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ, ସମାଜର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଲେଖିଲେ। ଜାତିପ୍ରଥା ଗୋଟେ ସମାଜର କୁରୀତିନୀତି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେଲା। ଶିକ୍ଷିତ ପାଠକ ମନରେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାବ ଜାଗି ଉଠିଲା। ମାନବତାବାଦ, ହ୍ୟୁମାନିଜମ ଏବଂ ସମାଜର ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲା। ମାନବତାବାଦ, ପୁରାତନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଉନ୍ମୂଳନ ହେଲା। ନୂତନତା, ନୂତନ ଚେତନା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶ ବିଦେଶ, ଆମେରିକା ବିପ୍ଳବ, ରୁଷ ବିପ୍ଳବ, ବିଭିନ୍ନ ବିପ୍ଳବ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସାମ୍ୟବାଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନର କୁରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ଲେଖକମାନେ ଲେଖନୀ ମନରେ, କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ
ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ନୂତନ ଚେତନା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସମାଜରେ ଗୋଟେ ପାଠକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶିକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଏବଂ ଦେଶଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଗାଜିନ୍, ପତ୍ରିକା, ପୁସ୍ତକ ରଚନା ହେଲା। ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଏବଂ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାରୁ ଏହା ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଆଣିଲା। ସମାଜକୁ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିଲା। ସମାଜରେ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଜନ୍ମିତ ହେଲା। ଖବରକାଗଜ ଜନତାମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର କୁରୀତିନୀତି, ଅତ୍ୟାଚାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ହଡ଼ପ ଏବଂ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନର କଳଙ୍କ ସବୁ ଏଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ ବିଦ୍ରୋହ ଉନ୍ନୟନ ବିଷୟରେ ସବୁ ଦେଶରେ ସ୍ୱର ଓ ଚେତନା ପ୍ରଚାର ହେଲା। ସାମାଜିକ କୁରୀତିନୀତି, ଦେଶ ବିଦେଶ, ନାଟକ ଓ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନାଟକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପାଲା ଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକନାଟକ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅତୀତର ଘୃଣ୍ୟ ଭାବନାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରତି ନୂତନ ମମତା, ଜାତି ଚେତନା, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଦେଶରେ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ନବଜାଗରଣ ମୂଳ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଏକତା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ହେଉଛି ଏକତା, ସାମ୍ୟ, ସମତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ବହୁଗୁଣରେ ବିକାଶ ହିଁ ସମାଜରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜନତା କୁରୀତିନୀତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ନୂତନତାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ପାଠକ ପାଠିକା, ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ନୂତନ ଭାବରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ। ସମାଜରେ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା। ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲା ସମାଜର କୁରୀତିନୀତି, ଜାତିପ୍ରଥା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଏକତା, ମାନବତା, ମାନବ ଅଧିକାର ଏସବୁ ସମାଜରେ ନୂତନ ଦେଖାଲା। ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସୀ ଏମାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ରଚନା ହେଲା। ସମାଜରେ ବିଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ବିଜ୍ଞାନର ମହତ୍ତ୍ୱ, କୁସଂସ୍କାର କମିଲା। ନୂତନ ଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ନୂତନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ନୂତନ ସାହିତ୍ୟକ ସମାଜରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା। ସମାଜରେ ନୂତନ ଜାଗରଣ ଦେଖାଗଲା। ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଜରାମନରେ ନୂତନ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦର୍ଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜରେ ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା।